Good evening, everyone. I hope you're all excited about today's Focus Assist session. Today, let's call upon the Shreyas and Arnav for invocation to start the program. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om. Now there will be a short video presentation on Focus Assist.
let us get to know about our chief guest. I call upon Girish. Dr. for the Vasu introduction. Papaya is an accomplished psychiatrist with a strong educational background, holding an MBBS degree from S. Nijalingappa Medical College, Bagalkot, and an MD in psychiatry from Kempegowda Institute of Medical Sciences, Bengaluru. He has extensive experience in the field, having served as a consultant at People Tree Marga in Bengaluru and as a senior resident in the Department of Psychiatry at Chamarajanagar Institute of Medical Sciences. Currently, Dr. Vasu is practicing at Viveka Hospital in Mysuru, where he has been contributing his expertise since March 2024. His diverse experience across different institutions underscores his commitment to mental health care. Now I call upon the speaker on the stage to start the session. Good evening. Am I audible? Okay, cool. First of all, I have to thank Swami Mahipalananda sir for giving me this opportunity today to speak about emotional resilience. I also thank Mr. Girish for the sweet introduction. I hope all of you are aware why we are gathered here today, right? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? Right. Okay. So the reason why I'm here today is like to promote the mental health, mental well-being. Okay. Mental well-being ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? Can anybody stand up? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾ. Being prepared in life for anything. Okay. Yes, partially correct. Sir, being mentally strong. Okay, it's also correct. Sir, being mentally fit for anything facing in Okay. life. Well, ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸೆಷನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓಕೆ, ಎಮೋಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಎಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The type of emotion a person feels is actually subjective. It depends on the individual, it depends on the situation. So emotions are reaction to the stimuli. ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಂಗಂದರೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿಬಹುದು? ಒಂದು, ವಿ ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ ಯು. ಅಂದರೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮಾನಸಿಕ
ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಡಕುಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ 4 ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ 4ನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ 4ನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಎರಡನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಏನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮೂರನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಲೈಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು, ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು. ಎರಡನೇದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೌನಿಂಗ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಗರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನಾದ್ರು ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ,
ಓಕೆ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೈದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಘಟನೆಗೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇ ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಅಂತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಿಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಗಮನ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡೆವಲಪ್, ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಪಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಮೊದಲನೇದು ಓಕೆ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ಪಿಕ್ಕಿಂದ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Sir, solution for a problem. ಓಕೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? Sir, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? Sir, the crow was not getting the water which was in the pot. So Okay. he used the solution surrounding him, that was stones. He put the stones in the water to raise the water level and he drank the water. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ರೋಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ನಾವು
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ದಾರಿಗಳಿರಬಹುದು, 2-3 ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 4-5 ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 4-5 ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ 4-5 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋವಂಥ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 5ನೇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ER ಅಂತಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಮೂರನೇದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಗೆಳೆಯರ ಒತ್ತಡ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೂಕ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಮೋಷನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ತೀರ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತನ್ನಂತಾನೆ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನಂತಾನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರೆದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಶೋರ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೋದರೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಗಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕರಳು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಗಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏಕೆ ಈ ಥರ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಆ ಲಿಮಿಟ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಆಫರ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ 4-5 ಜನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5-6 ಜನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಹ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಸಹ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೊತೇಲಿರಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಸಹ ಇದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಲಿರಬೇಕಾಗೆ ಅಂತ ಜೊತೆಲಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಎ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಎ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಹೊಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೇಂಜರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಸೈನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಿಗರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈ ವಿಷಯನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಟಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಟಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಗಲೇ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು 4 ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಐದು ಕೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? Emotionally having many options for a particular stressful situation. Yes, very good. Okay. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ರೂಟ್ನ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? To keep trying until we achieve something. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ಎದುರಾದಾಗ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸೋದು, ಆ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಕೊನೆ ಸಾಧಿಸೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ? Seeing on good side of the things. ಎಸ್. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? Some PUC students, PUC and 10th can contribute to the discussion. There, we have one student there. Sir, like in everything there is a good thing and a bad thing. Okay, yeah. Optimism is seeing in the good thing. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಈ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Sir, ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? there are two things, sir. It is half full and half empty. ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಬೀಯಿಂಗ್ Like seeing it as half full. ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಪತಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಪತಿ? ಎಸ್ Sir, sympathy means you just try to console somebody when someone's Yes. in Okay. But when it comes to empathy, you feel their problem is your problem and you try to solve it together and you feel the same. Yes. So basically you are putting yourself into their shoes. That is empathy, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೇಲ್ ಆದರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು. ಎಂಪತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನು ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ಎಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್. One of you can stand and answer. Pranav, yes. ಬೇಗ ಮಾಡಪ್ಪ. It will be quick. Yes. Hi sir, social support networks can be our parents, teachers, our trusted friends, our siblings. Yes. The people who we love and trust the most. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.
ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೂ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? Any senior students can help us about mindfulness? ಏನು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎನಿವನ್ Can try. They're 10th standard students. Yes. Yes. Mindfulness could be concentration or focusing on different parts of our routine. Yes. Meditation? Sir, meditation means basically when we are in a peaceful state, we calm ourselves and focus on what we are going to do in the future or what is our next task. See, meditation ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತ್, ರೈಟ್? ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ probably to add with Dr. Vasu's insights, I would like to point out, when you talk about meditation, it's about directing your entire energy on one particular thought. That direction of energy involves a very rhythmic kind of breathing, your posture, so that your entire body system, body-mind complex gets purified and becomes very calm. That's one thing. And my understanding of mindfulness is you are being aware of what's being happening around you. Where you are eating with having a very good mindfulness. So, ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಎ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ನೋಟ್, ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಇದೇ ಹೆಸರೇನೋ, ಏನು ತಿಂದ್ರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ರಶಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, 100%. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಪಿಕ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು, ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಸರ್ ಸೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, and while breathing, you'll breathe your while breathing, you should be focusing on in and out, breathing in and breathing out. Okay, so mindfulness andre sir heldage ಒಂದು, you are actually focusing on what is happening surrounding you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ Dr. Asore, now it's 5:53. Yes, sir. So we can wrap up the session by 6 o'clock. Sure. So 10-15 minutes we can have a Q&A, and also you can show your videos. Sure. I'll just finish off in 2-3 minutes. So ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ರೀಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ರೀಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಔಟ್ಲುಕ್ಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಹೆಲ್ತಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಗೋಲು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಡಯಟ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ 5 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. I don't have to repeat it again. The picture itself says it. One is to establish a routine, and second one is to seek help whenever it is needed. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ?
ಓಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಟೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಅಂತ. ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಫ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಟ್ನ ನೀವು ಸಾಕ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4ನೇದು ಬಂದು ಡೋಪಮಿನ್ ಅಂದರೆ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಲ್ನ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂರೋಕೆಮಿಕಲ್ನ ನಾವು ಡೋಪಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫೇಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫೇಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಗೋನ್ ಫೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೆಂಪರರಿ ಫೇಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಟೆಂಪರರಿ ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್. ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, JK ರೌಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಬುಕ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಅವರ 12 ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 302 times he was rejected by different companies. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ಯು ನೋ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಟ್ರಾಫ್ ಓ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಅದು ಸಹ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಬರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್, ಈ ಗಾಬರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೊಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಗಾಬರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ, ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಸೆಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐದನೇದು, ಲಿಮಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸೇಜ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿನೇ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೆನ್ ಡೂ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಬೇಡಿ. Dr. Vasure, can we play one of your videos? Huh? Which video shall we play? Can direct him. That crow video, or have another video about the marshmallow effect. Can we play that? We'll play a video which is based on an experiment in Stanford called marshmallow effect. It's been adapted recently. Andre a couple of years later adapt aito. Walter Mischel anta psychologist. Chanagide. It's about delayed gratification. Let us play that video. And based on that, we'll ask insights from our, our guest today. Thank you. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. It was made in the 80s by a psychologist named Walter Mischel, and it was performed by another psychologist, his disciple, named Philip Zimbardo. So this is a very famous experiment which talks about delayed gratification. Why routine and self-discipline is important, and by having the self-discipline can we succeed in life. So the experiment was found out and it was proven to be true to a considerable extent. I would not say it is 100% accurate, but to a considerable extent it is proven true. So I
I ask for insights from our doctor to share his views on this, please. So, I think all of you have seen the video, right? Okay. So one thing is, I think I know the experiment, so I can say that finally they came to the conclusion, those who are able to withhold the gratification for longer, they did better in the later part of their life. Others, they did face a lot of issues psychologically, mentally. Okay, they faced a lot of troubles in their life. The quality of life was much better in the people who delayed the gratification, who didn't eat the marshmallow in the first few minutes. This particular experiment, the scientists who kind of evaluated this, they took a 20-year period. So they were tracking those students, those participants who went through this, had a graph, and they found out how well they are being successful in life. So a baseline what you can arrive is, if we have that self-discipline, which so a doctor so wonderfully pointed out in his presentation about how we can be emotionally resilient. I think this is one of the most important things to become successful. So the tips which he shared with us can definitely make us better students and better human beings in our journey. Thank you. So I'll open the platform to Q&A. So students would like to ask questions. We can go from the senior students, please. PUC students, yes. So can you give an example for how genetics affects negatively on emotional resilience? Yeah, you can say your name, please. Sai Shashwat. Sai Shashwat. Okay, please sit. Please. Sai Shashwat, please introduce yourself and the class also, please. I'm from 2nd PUC. Yeah. Please sit. So, see, one thing is, basically, whatever you are today, everything has been, there are a lot of factors which actually influence what you are today, right? ಈಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೌ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ಹೌ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ರಿಸಂಬಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ. 10th standard students, any question from the senior high school students? Please raise your hand so that I can come to you, please. Tanmay, yes. Good evening, sir. I am Tanmay from 10th standard. Good evening, good evening. My question is, how can I convey my thoughts or ideas or feelings to others, when I'm mentally not stable or feeling very sad or depressed or something like that? How can I effectively speak with others or convey my ideas with them? ಓಕೆ, ಸಿ, ಒಂದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಥಾಟ್ಸಾ ಅಥವಾ ನೀವಿರೋ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಥಾಟ್ಸ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವಿರೋ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಥಾಟ್ಸ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕನ್ವೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಅನಿಸಿದ್ಯಾ?
can you please switch on the mic? Switch on the mic, please. Sir, during those states, even the smallest things will feel very silly for us. So, you know. Can you just give me an example? Sir, for example, we have just been in a fight with someone. Okay. And others are just, you know, putting some burden on us, like asking silly stuff. So we'll be very angry, first of all. Okay. Then how can we talk to them or, you know, calm ourselves, basically? And like you are asking me whether, like, how to calm yourself down or how to convey the thing? First we have to calm ourselves, right? Otherwise. Yeah. Yeah. So how do I, you know, come back to the normal state immediately and then talk to others? Doctor, ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು the question what I am able to understand by being this kids is one. ಫೈಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವನೇನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಥಾಟ್ಸು. ಫೈಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಮೂಡ್ ಔಟ್, ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಟೋನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಬೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾವು ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಫೈಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಬೈದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರು ಬೈದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಫೈಟ್ ಆದಾಗ ಅವರ ತಿರುಗಿಸಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೋದು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಥಾಟ್ಸಿಂದ ತಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು, ರೈಟ್? ಆ ಥಾಟ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಡಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೀಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. We'll have one more question, that one last question, where we have our faculty here. Our faculty is also an alumnus, old student of our school. So Manohar sir is here, and also he is a very deep thinker. He writes articles, and he is voluntarily coming to this session to be a part of this. So he's got one last question for you, please. Manohar sir, please. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So my question is, if the person is emotionally unstable for a very long period of time, yes, will sir, it lead to problems like brain tumor or dementia or Alzheimer's? Are they connected internally? No, sir. I mean, see, one thing is, just because you're emotionally unstable doesn't mean you'll end up getting some kind of physical illness. Agate, whenever, like, if at all you stay in that emotional unstable state for a longer time, and a chronic, ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸಹ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸೇ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಎಮೋಷನಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್, ಜಡ್ಜ್, the comprehension, everything, attention, concentration, ಎಲ್ಲನೂ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು the longer you stay in that emotionally unstable state, the more chances of getting physical illnesses. That is true. Something like brain tumor. So brain tumor is not related to this, I mean, not particularly related to this. I mean, dementia is, yeah, obviously people end up getting dementia, because of lesser usage of the cognitive function in the later part of life. Yeah. Thank you, Manoj sir. Thank you, sir. It was a great session, and it was very engaging as there were videos and a very colorful PPT which caught everybody's attention. And coming to the synopsis part, sir told us about the meaning of emotional resilience and its 4 domains: physical, emotional, spiritual, and mental resilience. Sir gave us the importance of overcoming obstacles and managing stress. He gave us the 4 pillars of emotional resilience: self-awareness, self-regulation, social awareness, and problem-solving skills. Sir also guided us on how to solve those problems. He explained about peer pressure and its advantages and disadvantages, and also told us or guided us on how to overcome negative peer pressure. And lastly, he told us how to say no and the importance of saying it, and also gave us the key characteristics of a emotionally resilient individual and also how to build those characteristics. It was a great session, sir. I thoroughly enjoyed it, and I hope everybody in the audience enjoyed it too. Now I request Mahipalananda Swamiji and JNM sir to present the chief guest with a token of gratitude. Thank you, sir, and thank you, Swamiji. This session wouldn't be a success without the help of the AVT volunteers, the computer department volunteers, and the manual work volunteers. I would like to thank all of them. And I thank Swamiji for organizing this session, and I thank JNM sir for being present here. And I thank all of my fellow students for being present in the session and interacting with the chief guest. Thank you, one and all. Now I call upon Shreyas and Arnav for the Shantri Mantra, and I request all of you to stand up. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Rama Krishna Arpanamastu.